खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया। सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर करे निस्तार जियो। सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर करे निस्तार जियो। वाहिगुरु। ये पवित्र शब्द तीसरे पातशाह निमाणियां दे मान निताणियां दे तान सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने उचारण किए हैं। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 72 उपर सुभाएमान शब्द का 12वां पदा है। इस पदे राही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बख्शिश करते हैं। जदों परमेश्वर किरपा करता है जीव दे उत्ते इहदे चंगे भाग सामने आउंदे हन। सतगुरां नूं मिलन दा इह फल हुंदा है। गल चल रही सी भी गुरु दे मिलन दा की फल है। सतगुर को बल जाई है जित मिले परमगत पाई है। क्योंकि धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी की हड्ड बीती है। जीवन दे विच घटी घटनावां है जिन्हां ने पहला आप 60-65 साल तक गुरु नूं नहीं सी मिले। केवल तीर्थां की यात्रा करते सन, गंगा आदि हरिद्वार जाते सन। पर एक दिन किसी ब्रह्मचारी कोलों चोट लगी तो तुरंत ही गुरु के मिलन का ख्याल बनिया। इच्छा पैदा हुई, प्रबल इच्छा पैदा हुई गुरु नूं मिलन की, गुरु वाले बनन की। तो फिर घरों ही दस पै गई। बीबी अमरों ने उन्होंने गुरु अंगद देव जी नाल मिलाया। तो जदों गुरु अंगद देव जी ने कृपा की तो फिर गुरु अमरदास जी ने अनुभव किया, फील किया, जानिया भी वाकया मनुख गुरु तो बगैर बेकार है। सतगुर बाझों गुरनी कोई निगुरे का है नाव बुरा। गुरु बनना बाला बनना तो बहुत जरूरी है मनुख दे लई। ये दूसरी गल है कोई मन्ने या ना मन्ने, पर भगतां ने गुरुआं ने इस गल ते बड़ा जोर दिता है कि हर मनुख नूं गुरु वाले बनना चाहिए। जिस तरह संसारी विद्या प्राप्त करने वास्ते असीं अनेकां गुरुआं नूं धारण करदे हां, उस्तादां नूं, मास्टरां नूं, वर्कशापां दे मिस्त्रियां दे कोल जाने हां, जैसा भी काम सीखना होवे पढ़ाई करदे हां। इसे तरह ही अध्यात्म वास्ते भी गुरु की लोड़ है। कि सतगुरु अमरदास महाराज अपने गुरु के कोल गए तो गुरु के नाल उन्हां दीयां सिख ते गुरु दीयां विचारां चल रही हैं। धन गुरु अंगद देव महाराज जी की सिफत करते हुए लिख रहे हैं, महाराज तुहाडी बाणी तां अमर करन वाली है। अमृत तेरी बाणिया, तेरी बाणी तो अमृत वर्गी मिठी है, जीव नूं अमर करन वाली है। तेरिया भगतां हृदय समाणिया। और ये बाणी कित्थे समाउंदी है? जिहड़े उसकी भगती करते हैं, जिहड़े परमेश्वर का नाम जपते हैं, ये बाणी उन्हां दे अंदर समाउंदी है, उन्हां दे हिरदे विच वस जाती है। और अगे फिर लिखते हैं, सुख सेवा अंदर रखे है। गुरु घर दे विच ये दो मकसद जरूरी दसे गए हैं, सेवा ते सिमरन।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੇਵਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਰਹੇ, ਗੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਯਾਤਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਯਾਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੈ, ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੜਵਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੜਵਾ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੜਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਗਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗੰਗਾ ਜਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੜਵਾ ਹੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧਾਰ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਗੜਵਾ ਰੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੌਲੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪੱਥਰ ਭੰਨ ਕੇ ਜਮਾ ਥੱਲਿਓਂ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਿਆ ਬੌਲੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਘਮੋਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਣ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤਾਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੜਵਾ ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਣਭਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧ ਕੇ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਐ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਘਟਨਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਔਰੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਵੀ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚੂਪ ਲਏ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਘੁਮਾਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਘੁਮਾਇਆ ਭਾਵ ਘੁੰਮਣਾ। ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਘੁੰਮਣਾ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੌਰਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਪਤੰਗਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਭੌਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਐਸੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੀਂਹਾਂ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ।
ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। 19-20 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੋਟ ਫਿਉਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਗੋਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ, ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਝੱਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖੋ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਆਪੇ ਲੈ ਰਲਾਏ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੋਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰਾ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ 72 ਅੰਗ ਤੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਰਲਾਏ ਜੀਓ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ, ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਏਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਰਲਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਧਿਉਂਕਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਲੈ ਫੜ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਫਸਟ ਏਡ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਹ ਐਕਸਰਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਕੈਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰ ਜੀਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੇਈ, ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਗ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ? ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੀਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਅੱਗ ਦਾ ਆਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਨੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤਾ ਮੂਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਆਨੇ ਵੱਟੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਦੇ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਿਆਏ, ਅੱਗ ਮਚਾਈ, ਭਖਾਈ।
पानी गर्म किया, अख ते कहते पट्टी बन ली भी सेवा दे विच विघन ना पवे। तां गुरु प्यारिओ, उस्ताद नूं अपने गुरु नूं उठाया, इशनान आदि कराया गर्म जल दे नाल। जदों इशनान कर लिया, उन्हां दा गुरु कहन लग्या, फरीद अख क्यों बन्नी आ? ऐ नहीं कहा मैं सोडे पानी पिछे बेच के आया, कोई सतनाम सी। कहने जी अख आई हुई आ, भाव दुख नहीं आई। इन्हें कहा जी अख आई हुई आ, कहने आई हुई है तो फिर क्यों बनी आ? हुण तां खोल दे आ गई आ। वो भी घट नहीं सी, जानी जान सी, महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी सी। बाबे फरीद ने सत वचन कह के पट्टी लाही ते थले आना सबूत। और वेख के ओदा गुरु हसिया ते खुश होया, कहंदा आ तां गई आ, थोड़ी जी छोटी आई आ, क्योंकि आपां रब दी बराबरी नहीं कर सकते। को सतनाम सी, तू पूर्ण हो गया। अज तो बाद जेड़े तेरे चेले बनिया करनगे, उन्हां दी एक अख छोटी हो जाया करूगी। को सतनाम सी, ये निशानी होगी तेरे चेलियां दी। जिहड़ा तेरा सेवक बनूगा, सिख बनूगा, चेला बनूगा, ओदी एक अख छोटी होया करूगी। इहो गुरु नज़र बनाउंदा साडी। जिहदी अख बन गई ना, जिन्हों गुरु ने आप दा रूप देता, नज़र करे जी अपनी आपे लए लाए जियो। जिन्हों गुरु ने अपने नाल मिला लिया, जिहदे विच गुरु दी ताकत चली गई आ, वो फिर की कहंदा है गुरु अमरदास जिन्हां ते कृपा हुई, उन्होंने की कहा फिर अगे, तू सबना माहे समाया, तिन करता आप लुकाया। वाह मालका, बड़ा लोकां नूं थां लभ्या है, तू तो सारियां विच ही लोके बैठ गया। एक बारी ना परमेश्वर नूं बड़ी भाजड़ जी पई, कहानी बनाई है किसी ने, बई किसी ने भी काम कहना, बाबा जी मेरा काम करो पहला। जिवें बच्चा प्यो नूं काम कहंदा ना, अगों प्यो जवाब दे, फिर जवाब कहं तू मैनूं जम्मिया क्यों, मेरा काम कर पहला। कहो सतनाम सी। हुण भगत, देवते, संसारी मनुख, परमेश्वर तो फिक्र पै गया भी किहदा किहदा काम करा, मैं तो इन्हां नूं पैदा करके फस गया। जिहदा जी करदा बांह फड़ के खिच के लै जांदा, मेरा काम करो जी पहला। वो कहने मेरा करो, कहना मेरा करो। परमेश्वर ने ब्योंत बनाई। एक दिन अपने देवतियां नाल सलाह करदा है, साथियों नाल सलाह करदा है, कहने यार मैं की करा, मैं तो फस गया। काहदा जम्मिया इन्हां लोकां नूं, एक माई जुगत विहाई, दुनिया नूं पैदा काहदा करता मैं, ये तां मैनूं खिच्ची फिरदे आ। वो कहने किते लुक जाओ, कहते लुका कित्थे, मैं मनुख दे विच दिमाग ही इन्ना तेज रख दिता, मैनूं लभ लेगा। हुण मनुख ने पानी भी फरोल ले, समुंदर फरोल ले, पहाड़ फरोल मारे, धरती फरोल मारी, आ चंद्रमा ग्रह ते प्लाट कट्टी जाते आ। कहते को सतनाम सी, चंद्रमा ग्रह ते जाण नूं फिरदे आ भी उत्थे हुण चाहीदी आ जमीन, वेखो भला बसन वाली हैगी आ। मंगल ग्रह ते जाण नूं फिरदे आ। रब कहना कित्थे लुकूंगा, मैनूं हर थां ते लभ लैंदा। कहना एक इहदे अंदर गलती हैगी आ, ਉਹ तू वरत ला, इहदी कमजोरी। कहंदे ਉਹ की, कहंदे इहदे विच ही वड़ जा, इहने आप दे अंदर नहीं लभना। कहो सतनाम श्री। ते बंदा लगभग बाहरों ही लभदा है, आप दे अंदर कोई वड़दा ही नहींगा, क्योंकि बाकी माया का समान बाहरों मिलता है ना, इस करके रब नूं भी बाहरों ही लभदा है, आप दे अंदर नहीं जाता। ते जिन्हां ने वेख लिया वो कहने यार कमाल हो गई, तू तो सारियां विच ही बैठा है, तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया। परमेश्वर ने अपने आप नूं लुको दिता है मनुखां दे विच ही। जिन्हां दी अख बन गई बाबे फरीद दी अख वांगू, उन्हां ने वेख लिया भाई कन्हैया वर्गियां वांगू। इसे करके ही वो संसार की सेवा करते न। वो इस करके नहीं करते कि मैं फलाने की सेवा करते हूँ, तो परमेश्वर करके करते हैं। कहो सतनाम श्री।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚੇ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਰੂਪ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਤਾ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੰਜਾ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬੜਾ ਲੰਮੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਕਾਲੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਖੱਚਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਘੋੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਨੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੱਚਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਖੱਚਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਖਸ਼ੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਥੋੜਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 5-7 ਮਿੰਟ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਜੀ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਘੋੜੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਆ, ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਐ, ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਡੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਇਧਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਖੱਚਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੇ, ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਚੱਕਦੇ ਘੁਣ ਸੱਜਣਾ ਚੱਕਦੇ। ਭਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਸੰਦੜੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਦ ਪਾਂਡਵ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡਵ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਪਾਂਡਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਿਰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ ਕੋਟ ਕ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਬ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਕੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਰਲਾਏ ਜਿਓ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭਗਤਾ ਉਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੂ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬਛੇਰਾ ਚੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਛੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਘੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਉਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਚੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮੀਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਹੇ ਕੇ ਭਗੋਲ, ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ, ਅਸਪਤ ਗਜਪਤ ਨਰੈ ਨਰਿੰਦ। ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਰਹਿ ਨਰਿੰਦ। ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ, ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੂਪੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਕਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਪੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੋ ਜੋਤ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀਓ। ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਪਿਓ ਸ਼ੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ਼ੇਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਖੇਡ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।